Hello friends, welcome to the channel. Today we will learn direct and indirect speech of statements or declarative sentences. In the earlier video we have studied what is direct speech and indirect speech. Those who have missed the earlier video, the link is provided in the description box. Before we begin today's video, I would like to thank you all for your likes, share and support. Many friends post encouraging comments on videos. Thank you all of you. But I want to bring into your notice that near about 73% people watch my videos regularly but they haven't subscribed the channel yet. व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी मी आपल्या सर्वांचे आभार व्यक्त करू इच्छितो जे आपण माझा व्हिडिओ शेअर करत आहात. आपल्या प्रतिक्रिया देखील काही व्हिडिओवर येत आहेत. मी आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की जवळपास 73% लोक माझे व्हिडिओ पाहतात परंतु त्यांनी आत्तापर्यंत चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नाही. कृपया आपणास विनंती आहे की आपण चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या जेणेकरून आपणास भविष्यात नवनवीन अपडेट्स मिळत राहतील. So I request all those friends, please subscribe the channel to get latest updates. Your likes, comments and subscription motivate me to bring beautiful content for you. Now let's begin today's video. Conversion of statements or declarative sentences into indirect speech. Before we learn how to convert declarative sentences into indirect speech, you should remember some points. The first is the direct speech is always enclosed within inverted commas and it always begins with a capital letter and it is separated by a comma. Second point, no inverted commas or any punctuation marks except full stop is used in indirect speech. प्रत्यक्ष कथन हे दुहेरी अवतरण चिन्हामध्ये लिहिलेले असते आणि त्याची सुरुवात ही कॅपिटल लेटरने होते. इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये अवतरण चिन्ह किंवा स्वल्पविराम किंवा इतर कोणत्याही विराम चिन्हाचा उपयोग केला जात नाही, फक्त पूर्णविराम वापरला जातो. थर्ड पॉइंट, द टेन्स ऑफ द रिपोर्टिंग व्हर्ब इज नेव्हर चेंज्ड. रिपोर्टिंग व्हर्बचा काळ बदलला जात नाही. इफ नेसेसरी अ कंजंक्शन इज युज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग व्हर्ब. जर आवश्यक असेल तर वाक्यामध्ये रिपोर्टिंग व्हर्ब नंतर कंजंक्शनचा वापर केला जातो. फिफ्थ पॉइंट, टेन्सेस, पर्सनल प्रोनाउन्स, पजेसिव्हज, वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम अँड पोझिशन अंडरगो सर्टन चेंजेस इन इनडायरेक्ट स्पीच. काळ, सर्वनामे तसेच वेळ आणि ठिकाणाबद्दलची समीपता दर्शविणाऱ्या शब्दामध्ये आवश्यक ते बदल करून घ्यावे लागतात. नाउ लेट अस नो द इम्पॉर्टंट रूल. If the reporting verb in direct speech is in present or future tense, the tense of the verb in reported speech remains same or it is unchanged. Only the pronouns change. Words denoting nearness of time and position also remain the same. एक महत्त्वाचा नियम, विद्यार्थी मित्रांनो, रिपोर्टिंग व्हर्ब जर वर्तमान किंवा भविष्य काळात असेल तर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये अवतरण चिन्हातील वाक्याचा काळ बदलत नाही, फक्त सर्वनामामध्ये बदल होतो. तसेच वेळ आणि पोझिशन दर्शविणारे जे शब्द आहेत तर ते सुद्धा कायम राहतात. फॉर एक्झाम्पल, रोहन सेज आय राईट अ लेटर. हिअर इन दिस सेंटेन्स द रिपोर्टिंग व्हर्ब इज सेज अँड इट इज इन प्रेझेंट टेन्स. So the tense of the sentence in inverted commas remains same and the indirect speech of this sentence will be like this. Rohan says that he writes a letter. Another example, Radha says, comma into inverted commas, we are watching a movie now. Here says is the reporting verb and now the sentence can be converted into indirect speech like Radha says that they are watching a movie now. Here we haven't changed the word now, which is denoting time,
and the tense is also present tense. It is present continuous tense. Another example, he will say, comma into inverted commas, I have completed the project. The reporting verb of the sentence is will say and it is in future tense. So we can't change the tense of the sentence in the inverted commas, and the sentence can be converted into indirect speech is like, he will say that he has completed the project. So you should remember this rule when you convert the sentences into indirect speech. Before we learn how to convert statements into indirect speech, we should know certain changes in tense also. The changes occur in tense like simple present becomes simple past, present continuous become past continuous, present perfect becomes past perfect, present perfect continuous becomes past perfect continuous in indirect speech. Simple past is converted into past perfect. Past continuous becomes past perfect continuous. If there is past perfect in direct speech, the tense remains same in indirect speech. Past perfect continuous, there should be no change in indirect speech. And if there is future tense in direct speech, it becomes future conditional tense in indirect speech. मित्रांनो, स्टेटमेंटचे इनडायरेक्ट करण्यापूर्वी आपण काही बदल लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम आपण काळातील बदल पाहूया. डायरेक्ट स्पीच मध्ये जर सिंपल प्रेझेंट असेल तर त्याचा इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये सिंपल पास्ट होतो. प्रेझेंट कंटिन्युअस असेल तर त्याचा पास्ट कंटिन्युअस होतो. डायरेक्ट मध्ये प्रेझेंट परफेक्ट असेल तर त्याचा इनडायरेक्ट मध्ये पास्ट परफेक्ट होतो. डायरेक्ट मध्ये जर प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स दिलेला असेल तर त्याचा आपल्याला पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स करावा लागतो. जर डायरेक्ट स्पीच मध्ये सिंपल पास्ट साधा भूतकाळ दिला असेल तर त्याचा पास्ट परफेक्ट करावा लागतो, पूर्ण भूतकाळ करावा लागतो. जर डायरेक्ट स्पीच मध्ये पास्ट कंटिन्युअस दिलेला असेल तर त्याचा पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस चालू पूर्ण भूतकाळ करावा लागतो. जर डायरेक्ट स्पीच मध्ये पास्ट परफेक्ट असेल तर तो जशाच तसा राहील, त्यामध्ये काहीही बदल होणार नाहीत. पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस दिलेला असेल तर तो सुद्धा जशाच तसा राहील, त्यामध्ये सुद्धा इनडायरेक्ट स्पीच करताना काहीही बदल होणार नाहीत. आणि फ्युचर टेन्स जर असेल तर त्याचा फ्युचर कंडिशनल टेन्स करावा लागतो. म्हणजेच वाक्यात आलेले शॅल किंवा विल ही जी ऑक्झिलरी असतात तर ते शुड किंवा वुड यामध्ये रूपांतरित करावी लागतात. नाउ यू शुड नो द चेंजेस इन प्रोनाउन्स. प्रोनाउन्स अंडरगो सर्टन चेंजेस इन indirect speech. I becomes he or she. You becomes he, she, they, him or her. We becomes they. My is converted into his or her. Me is converted into him or her. Our becomes their. Your is converted his, her or their. Us becomes them. Myself can be converted himself or herself, and ourselves becomes themselves. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वनामातील बदल लक्षात घ्या. डायरेक्टचे इनडायरेक्ट करताना सर्वनामामध्ये काही बदल करावे लागतात. आयचा बदल हा ही किंवा शी होतो त्या वाक्यातील जेंडरनुसार. यूचा बदल ही, शी, दे, हिम किंवा हर असा होतो, कारण यू हे एकवचनी आणि अनेकवचनी अशा दुहेरी प्रकारे वापरता येते. वीचा दे मध्ये बदल करावा लागतो. माय हिज किंवा हर मध्ये बदलते. मी हिम किंवा हर मध्ये बदलते. अवर देअर मध्ये रूपांतरित करावे लागते. युअरचा बदल हिज, हर किंवा देअर असा करावा लागतो. असचा बदल देम असा होतो. मायसेल्फ हे हिमसेल्फ किंवा हरसेल्फ मध्ये रूपांतरित करावे लागते. आणि अवर सेल्सचा बदल
themselves असा करावा लागतो. Now what are the changes occur in verbs? Am is becomes was, are becomes was or there, was or were becomes had been, have or has is converted into had been it remains the same, had also remains the same, there is no change. Do or does becomes did and did becomes had done. मित्रांनो, डायरेक्टचे इनडायरेक्ट करत असताना क्रियापदामधील बदल सुद्धा लक्षात घ्या. एम किंवा इजचा बदल वॉज मध्ये होतो. आर हे वॉज किंवा वेअर मध्ये रूपांतरित होते. वॉज किंवा वेअर हे हॅड बीन मध्ये. हॅव किंवा हॅजचा बदल इनडायरेक्ट करताना हॅड करावा लागतो. हॅड बीन आलं असेल तर त्यामध्ये बदल होत नाही, नो चेंज. हॅड असेल तर तेही जशाच तसे राहते. डू किंवा डज आले असेल तर त्याचं डीड करावं लागतं आणि डीड जर डायरेक्ट मध्ये आले असेल तर त्याचं हॅड डन किंवा हॅड नंतर क्रियापदाचं तिसरं रूप असा बदल आपल्याला करावा लागतो. नाउ वी शुड नो द चेंजेस इन मोडल्स while converting the direct speech into indirect speech. Shall becomes should or would. Will becomes would. Can is converted into could. May becomes might. Must is converted must or had to. If there is would, no change. Should, no change. Might, no change. Could is not changed in indirect speech. It remains the same, and ought to also remains the same while converting the sentence into indirect speech. So these were the changes in modals. मित्रांनो, डायरेक्टचे इनडायरेक्ट करत असताना मॉडल्स मध्ये काही बदल होतात, तेही लक्षात घेणं आवश्यक आहे. शालचा बदल शूड किंवा वुड असा होतो. विलचा बदल वुड असा करावा लागतो. कॅनचा बदल कुड होतो. मे माइट मध्ये रूपांतरित करावे लागते. मस्ट हे मस्ट किंवा हॅड टू मध्ये बदलावे लागते. वुड हे जशास तसे राहते. शूड हे सुद्धा जशास तसे राहते. माइट माइटच राहते. कुडचा सुद्धा इनडायरेक्ट मध्ये बदल होत नाही आणि ऑट टू चा सुद्धा डायरेक्टचे इनडायरेक्ट करताना बदल केला जात नाही. वी ऑल्सो नो the changes in words denoting nearness of time and position. This becomes that, these converted into those, it remains the same. Here becomes there, thus becomes so, now or just becomes then. Ago is converted into before, hither is converted into thither, come becomes go, hence becomes thence. Yet is converted into till then. Today becomes that day. Tomorrow becomes the next day. Yesterday becomes the day before. Tonight converted into that night. The next day is converted into the following day. Next week becomes the following week. Last night becomes the night before. So these were the changes in words denoting nearness of time and position. मित्रांनो, डायरेक्टचे इनडायरेक्ट करत असताना वेळ आणि ठिकाण दर्शविणाऱ्या शब्दामध्ये सुद्धा काही बदल करावे लागतात. ते याप्रमाणे असतात. धिसचे दॅट होते. दीजचा दोज मध्ये बदल करावा लागतो. इट इटच राहते. हेअरचा देअर करावा लागतो. दस हे सो मध्ये बदलते. नाऊ किंवा जस्ट आलं असेल तर त्याचं देन करावं लागतं. ॲगोचं बिफोर होतं. हिदरचं दिदर करावं लागतं. कमचा गो मध्ये बदल करावा लागतो. हेन्स हे देन्स मध्ये रूपांतरित होते. येटचा बदल टिल देन असा करावा लागतो. टुडे दॅट डे मध्ये रूपांतरित होते. टुमॉरो द नेक्स्ट डे मध्ये बदलावे लागते. यस्टरडेचा बदल द डे बिफोर असा होतो किंवा प्रिव्हियस डे असा होतो. टू नाईटचा दॅट नाईट असा बदल करावा लागतो. द नेक्स्ट डेचा द फॉलोइंग डे
असा बदल करावा लागतो. नेक्स्ट वीक हे द फॉलोइंग वीक यामध्ये रूपांतरित होते. म्हणजे जेव्हा नेक्स्ट हा शब्द येतो तेव्हा त्यासाठी द फॉलोइंग असं वापरायचं. मग त्यामध्ये डे असेल, वीक असेल, मंथ असेल, इयर असेल, काहीही असेल तर नेक्स्ट साठी द फॉलोइंग वापरायचं. आणि लास्ट नाईटचा बदल द नाईट बिफोर असा होतो. तर हे होते वेळ आणि ठिकाण दर्शविणारे शब्दातील डायरेक्टचे इनडायरेक्ट करत असताना होणारे बदल. नाउ लेट अस मूव टू अवर मेन टॉपिक ऑफ टुडेज व्हिडिओ, कन्वर्जन ऑफ assertive or declarative sentences into indirect speech. Before we study the rules, we should know what is assertive or declarative sentence. A sentence that makes an assertion or declaration is called an assertive or declarative sentence. ज्या वाक्यामधून काही विधान केलेले असते किंवा काही माहिती दिलेली असते त्यास विधानार्थी वाक्य असे म्हणतात. For example, the cow gives us milk. Now move to the rules of conversion of assertive sentences to indirect speech. First, the reporting verb said should be left unchanged, but if it is followed by an object, it should be changed to told. रिपोर्टिंग व्हर्ब सेड हे सेडच राहते, परंतु सेड नंतर जर काही ऑब्जेक्ट आला असेल किंवा त्या सेडला जर कर्म असेल तर त्याचा बदल टोल्ड असा करावा लागतो. दॅट इज युज्ड ॲज कंजंक्शन. ॲसर्टिव्ह सेंटेन्सचे इनडायरेक्ट करताना कंजंक्शन म्हणून दॅटचा वापर करावा. कोटेशन मार्क्स आर रिमूव्ड. अशा वाक्याचे इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये रूपांतर करताना अवतरण चिन्ह आणि कॉमा काढून टाकावा. Tenses, pronouns and words denoting nearness of time and position are changed properly. काळ, सर्वनाम तसेच वेळ आणि ठिकाणाबद्दलची समीपता दर्शविणाऱ्या शब्दामध्ये योग्य ते बदल करावेत. आता आपण काही उदाहरणं पाहूया. एक्झाम्पल फर्स्ट, राहुल said to the teacher, comma into inverted commas, yesterday I brought a book for you, inverted comma close, full stop. When we convert this sentence into indirect speech, the sentence will be like this. Rahul told the teacher that the day before he had brought a book for him. या ठिकाणी आपण सेड टू हा रिपोर्टिंग वर्ब होता, त्याच्यासाठी आपण टोल्ड घेतलेला आहे. इन्व्हर्टेड कॉमा आणि कॉमा काढून टाकण्यासाठी कंजंक्शन म्हणून दॅटचा वापर केलेला आहे. येस्टरडे साठी द डे बिफोर हे बदललेलं आहे, वापरलेलं आहे. आय हे सर्वनाम ही मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे कारण राहुल हा या ठिकाणी स्पीकर आहे. तसेच डायरेक्टच्या वाक्यामध्ये सिंपल पास्ट होता, त्याचा आपण इनडायरेक्टच्या वाक्यामध्ये पास्ट परफेक्ट केलेला आहे. म्हणून आय ब्रॉट अ बुक फॉर यू याचा बदल ही हॅड ब्रॉट अ बुक फॉर हिम असा झालेला आहे. नेक्स्ट सेंटेन्स, नेहा सेज वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुडे. In this sentence, says is reporting verb and it is in present tense. So, tense in the sentence in inverted commas remains the same. मित्रांनो, या ठिकाणी सेज हे रिपोर्टिंग व्हर्ब आहे वर्तमान काळात, म्हणून अवतरण चिन्हातील वाक्याचा काळ कायम ठेवावा लागतो. बदललेलं वाक्य असं असेल, नेहा सेज दॅट दे आर गोइंग टू वॉच अ मूवी दॅट डे. या ठिकाणी आपल्याला टुडेचं दॅट डे करावं लागलं आणि सर्वनामातील बदल वीचा आपण दे केला. काळ जशाच तसाच राहिला. नेक्स्ट सेंटेन्स, फादर सेड टू आचल, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमाज, यू नीड टू टेक these tablets tonight. Here the reporting verb is said to and we have to change it into told. Now the sentence in indirect speech will be like this. Father told Achal that she needed to take those tablets that night. मित्रांनो, या ठिकाणी said to चा बदल आपण told केलेला आहे. त्यानंतर इन्व्हर्टेड कॉमा काढून टाकण्यासाठी दॅट हे कंजंक्शन वापरलेलं आहे कारण इन्व्हर्टेड कॉमा मधील वाक्य हे असर्टिव्ह सेंटेन्स आहे. यू चा बदल शी मध्ये केला कारण हे यू लिसनर आचल साठी आलेलं होतं.
त्यासोबतच दिलेल्या वाक्यात सिंपल प्रेझेंट होता त्याचा आपण सिंपल पास्ट या ठिकाणी केलेला आहे. शी नीडेड टू टेक दोज टॅबलेट्स दॅट नाईट, म्हणजे टू नाईटचं त्या ठिकाणी दॅट नाईट असं झालेलं आहे. नेक्स्ट सेंटेन्स, अभि सेड टू तृप्ती, कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमाज, यू कॅन कम विथ मी टू मीट अवर क्लास टीचर. या ठिकाणी सेड टू हा रिपोर्टिंग व्हर्ब आहे म्हणून त्यासाठी आपल्याला टोल्ड घ्यावं लागेल. इन्व्हर्टेड कॉमाच्या मधील जे वाक्य आहे त्यामध्ये आहे कॅन, कॅनचा आपल्याला कुड हा असा बदल करावा लागेल. तर बदललेलं वाक्य असं असेल, अभि टोल्ड तृप्ती दॅट शी कुड गो विथ हिम टू मीट देअर क्लास टीचर. या ठिकाणी अवरचं देअर झालेलं आहे आणि यू हे अभिसाठी आलं होतं म्हणून त्यासाठी आपण ही हे सर्वनाम घेतलेलं आहे. कमचं गो झालेलं आहे आणि अवरचं देअर. सो इन दिस वे वी शुड कन्क्लूड टुडेज व्हिडिओ. आय होप you would have understood how statements are converted into indirect speech. We will meet in the next video with the same topic with further details on various types of sentences. Thanks for watching and don't forget to share the video with your friends.